ассалому алейкум мухлисон ва ҳаводорон дӯстдорони барномаи лазиз бо Алоуддин. имрӯз дар меҳмонии мо овозхони ансамбли хизматнишондадаи рақсии Лола, бисёр овозхони дӯстдоштанӣ, бисёр содиқи ин ҳунар Парвин Маҳмадёр. хуш омадед. хуш омадед ба барномаи мо. мо аз шумо хеле миннатдор ҳастем ки шумо фурсат пайдо кардед, вақт ҷудо кардед барои иштирок дар барномаи мо. ташаккур. пеш аз ҳама ман дуруду паёми худро ба бинандагони телевизиони Сафина мерасонам ва аз шумо ва нафароне ки мутасаддии ин барнома ҳастанд маро даъват карданд пеш аз ҳама муташаккирем. ташаккур. саломат бошед. хуш ки бошад. боз як бор дигар хуш омадед мегӯему. хуш, мо бибинем ки шумо якчанд маҳсулотҳоеро интихоб кардед барои тайёр кардани кадом ғизое? бале, имрӯз ман мехостам як ғизое тайёр кунам ки бисёр сода аст. аз фурсати тайёр карданаш бисёр дар як муддати кӯтоҳ тайёр мешавад. вақти моро зиёд намегирад. хеле хуб. барои занҳое ки имрӯз шумо медонед ки ҳама занҳо бисёр кор мекунанд. ба ғайр аз кори хона боз кори давлат мекунанд. барои хусусан барои онҳо аст ки тез тайёр кунанд, зуд тайёр мешавад. ғизояш хуб аст, яъне ва инчунин масрафи маҳсулоташ камтар аст. бале, ман дидам инҷо марҷумак, яъне гречка. бале. хуш, қаламфури булғорӣ, карамичи хитоӣ, хале бале чини, хай гӯшту дигар маҳсулотҳо. хуш, марҳамат. пас номи ғизои мо? ин бисёртар ба оши палави мо монандӣ дорад, вале оши палав бо марҷумак номаззатар аст. ин як каме содатар аст, вале бисёр хушхӯр аст. хеле хуб, марҳамат. шурӯъ мекунем ва дар рафти корамон суҳбатам бо шумо мекунем. хуш, дар оғоз ман мебарам тахтачаҳоро, шумо мо инро дар тавдон монем. хуш, дар оғоз аввал як камтар реза мекунем, баъд аз он равшан кунем, ё ки не? не, метоним дегро аллакай рӯи алоб монда равшан кунем. дег як камака гарм шавад. ман мондам 4. хуш ки бошад. ана кортҳо тайёр ҳастанд. ман ба шумо хеле корди беҳтарини хубро медиҳам. хуш, дар оғоз чиро мегирам? дар аввал гӯштро мегирам. мана ба шумо гӯшт. хуш, бале, ҳамааш тапа тайёр аст. гӯштро аввал албатта ман метавонам пиёзро реза кунам? бале, шумо пиёзро реза кунед. чанд дона пиёз? 2 гирей, 2 калон. ба мисли ҳамон ош ки майда мекунем, мехоҳам майда кунам? бале, мисли ки дар ош майда мекунем, ман хуш ки бошад. чуноне ки боз як бора хотиррасон мекунам ки дар меҳмонии мо овозхони хеле ҳам дӯстдоштанӣ, овозхони хеле маҳбуб Парвин Маҳмадёр аст ва шурӯъ мекунем аз оне ки саволи анъанавие ки кай ҳамин дар дили шумо пайдо шуд муҳаббат ба овозхонӣ ва махсусан овозхоние ки шумо мактаберо интихоб кардед. мактаби масалан чуне ки мо иттилоъ дорем як сабки ба худатон хос доред, сабки бештар ба бисёр, агар хато накунам, лата мангишкар. бале, бисёр манам мехел бисёр монандӣ мекунам. шояд ман хато мекунам? бале, дуруст қайд кардед. хуш, марҳамат. ман аслан мактаби мусиқиро дар Ҳиндустон хондам ва сабки манам сабки мусиқиҳои ҳиндӣ аст зиёдтар, чун мусиқи классикии ҳиндиро омӯхтам дар Ҳиндустон тури 4 сол. хуш, ва рости гап шумо савол додед ки ман аз кай. рости гап ман аз хурдӣ ман суруд хонданро дӯст медоштам. шумо медонед ки пеш фақат мо филмҳои ҳиндӣ тамошо мекардем. ва аз ҳамон вақт ман модарамам ки бисёр дӯст медоштанд филмҳои ҳиндиро тамошо мекарданд. мо ҳам аз хурдӣ бисёр дӯст медоштем. ва имрӯз ҳам дӯст медорем тамошо кардани махсусан филмҳои классикии ҳиндиро ки оне ки дар он мо ба воя расидем, тарбия ёфтем. як аҳамият додем ҳама филмҳои ҳиндӣ фақат як ғалабаи некӣ бар бадӣ, вале ба мақсадашон расидани ошиқон аст. ишқи пок. бале, бисёр як хуб буд. ҳамаи мо дар ҳамин як муҳите калон шудем ки фазои зебои ошиқонаро тасвир мекарданд филмҳои ҳиндӣ. ва манам ошиқи филмҳои ҳиндӣ будам, ошиқи асосан сурудҳояш. агар росташ бигӯям, ман зиёд сурудум рақсҳое ки махсусан классикӣ буданд дӯст медоштам. хуб, Парвин ҷон, шумо чӣ хел дарёфтед мактаби мусиқӣ, мактаби фарҳанги ҳиндиро барои худатон? бисёр мактаби бузург аст.
من نمیدونم چی سبب شاید دیدن همین فیلم ها سبب شده باشد چون از خردی دوست می داشتم تماشا میکردم ولی اون وقت نمیفهمیدم که مثلا در فیلم ها کدام موسیقی کلاسیکی است کدامش موسیقی های معاصر است. وقتی که من شروع کردم آموختن رو در سفارتخانه هندوستان در تاجیکستان نگفتن آمد که اونجا مرکز فرهنگی است که تشکیل کرده بودن سال خطا نکنم 2001 بود تشکیل شده بود از روز اول تشکیل شده من اونجا میرفتم بیایید اول روغن رو بندازیم خوش بله روغن زیادتر و بسیار و شما به اون مرکز فرهنگی رفتید یعنی که در اونجا من چون که اطلاع دارم هم طبل نوازی بود ها بله وقتی که اولین وقتی که شده بود زبان می آموختیم اولین کورس زبان رو هم من رفته بودم 6 ماه تحصیل کردم زبان هندی زبان اردو بود زبان هندی رو آموختیم و اگر روغنش یک کمک بسیارتر شد خوب میشه بله پس من روغن رو انداختم میگم شما گفتن که شما اول زبان رو آموختید اول زبان رو آموختم پس از اون از بس که من از خردی میخواستم تحصیل کردن زبان رو آموختن بس است زبان آموختن به خاطر چی به خاطر که آهنگ ها رو سخنی شعرهایی که در اون خوانده میشه سرودها رو بفهمم مضمونش رو از بس که زبان نمیدونستیم وقتی که انسان زبان نمیفهمد سرود از دل از تحت دل خواندن نمیتواند یعنی اون احساسات خود داده نمیتواند قاری از یاد میخونی اونی که صرفم نمیره که چی گفته ایستاده بله من میخواستم بدونم و از بس که من به فاکولته زبان‌های هندی داخل شده نتونستم این آرزو در قلب من بود همیشه و وقتی که مرکز فرهنگی شده شد من اول زبان آموختم بعد از یک چند مدتی باشید ما میتونیم ملکه گوشت اندازیم چون گرم شد بله شما یک خورمال میرسانم و من رفتم به زبان هندی وقتی که زبان هندی رو تمام کردیم 6 ماه خوندیم بعد از تقریبا به فکرم 1 سالش مرکز فرهنگی شده شد که در اونجا اساسا رقص کلاسیکی هندی کتک بود و طبله و من رفتم خواستم آموزم وکال یعنی سرودخوانی رو ولی گفتن که متاسفانه ما کورس وکال نداریم استادی آوازخوانی نداریم من به رقص رفتم چون اونجا روز اول استادمون سنتوش چتردی یکمین استادی که اومده بودن شما هندوستان نقل کردید نه تاجیکستان در این مرکز فرهنگی قدم های نخستین شما بله در آموزش اون کس رقصی کتک کردن و همونجا فهموندن که این رقص رقص کلاسیکی است یعنی این رقص خیلی من پیدا شده از پیدایش این رقص یعنی کمی درباره تاریخ خودی رقص بله وقتی که رقصیدن با من خوشم آمد و من اون وقتا در کیناستودیوی تاجیک فیلم به حیث معاون سرمحاسب کار میکردم مخصوص البته که شما میدونید محاسب ها همیشه کارشون میشینن و برای صرف تمرینی هم برای تمرین بدن هم برای موسیقی را که دوست می‌داشتم من هم تو گفتم ممکن شوقی رفتم من چون که خبر دارم بسیار بودن خواهشمند در وقتی در آغاز شده شریعشون بسیار می اومدن و آیسته اونها خیر آدمی که در حقیقت دوست ندارد موسیقی هندی رو یک در قلبش یک جنون نباشد نسبت به موسیقی تا آخر به فکر من طاقت کردن نمیتونه چون رقص بسیار رقص مشکل بود رقص بهت مشکل است و بسیاری زبان نمیدونستند این مشکلی میکرد همراه معلم گپ زدن ولی من تو آخر موندم زبان رو آموختید بله زبان رو آموختم بعد رقص می اومدم هر روز می اومدم برقص بعد از کار برقص می اومدم تمرین چون بسیار درباره موسیقی میپرسیدم استاد در همون وقت من فهموندن که مثلا کدام آهنگ ها در فیلم ها کلاسیکی است کدامش یعنی تقسیم کردن بله کدامش فهموندن من در همون وقت من پریدم که در فیلم ها هم موسیقی کلاسیکی استفاده میشه هم سمی کلاسیکال میگن هم آمیخته کلاسیک و معاصر و هستن باز موسیقی معاصر به قول آهنگسازان سینتز است و آمیزش است همین است ولی در اون وقت من فهمیدم که اون چیزی که من بسیار دوست می‌داشتم در فیلم این موسیقی کلاسیکی است
بعد من فرق کردن مثلا کدومش غزل است کدومش تازه کلاسیکی است مثل شش مقام موبرین تازه کلاسیکی است با هست موسیقی های هستند که در اساس موسیقی کلاسیکی یگان شعر معاصر میخوانند نیک کلاسیک نیست این خیلی هم هست مثلا کلاسیک مثلا مثل موبرین ها سرودای آهنگای ماست خلقی برین دارن فولکلوری اونها بسیار فولکلوری بوی دارن فولکلوری آهنگهایش هم هستن و در همون وقت من یک باز از بس که باز خودم دوست می داشتم از خورده یک محبت خاص پیدا شد ولی من انتظار نبودم که بعد از 1.5 سال اونجا آموختن مرا همچون یکی از شاگردان بهترین دعوت کردن و گفتن که به شما امکانیت داده می شود که یعنی ادرار پولیس اسکولارشیپ میتین که شما رفته در هندوستان در کنسرواتوار مثلا تحصیل کنید رقص کلاسیکی هندی من اولین ترانه‌ای که شما در صحنه کسبی سرایید صحنه که علاقه اون کدام ترانه بود هندی بود یا بله هندی بود من سال 2008 بود روزهای مدنیت و فرهنگ تاجیکستان در هندوستان میگذشت علاقه شما پس سر کرده بودید آموزش زبان و رقص رو بله من علاقه سال آخران تحصیلی من در هندوستان بود 24 سال بود و مرا همچنین دانشجویی که از تاجیکستان است اونجا به این برنامه شامل کردن و یک غزل کلاسیکی را خواندم که از فیلم بسیار مشهوری کلاسیکی عمر جان است یک لحظه همون سرود باید بیارید بله این من خوانده بودم زنده خوانده بودم گرچه موسیقی ثبت بود ولی صدا زنده رفته بود یعنی که به قول مردم مینو صوف که بود لیکن اجرایش زنده بود من کمش رو برای شما میخوانم दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरे जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए दिल चीज़ क्या है आप मेरे जान लीजिए تشکر بسیار خوب من خودم رو در در همون هندوستان اسکرام شما میدونید شما در هر یک اختصاص در هر یک کار در هر یک ساحه در هر یک مثلا شغلی که ما داریم یک چیزی باره بسیار خوب است گرچه که به من معقول نیست لیکن رو استفاده میبرم مثلا میگن تکنیک خوب اکتوری تکنیک خوبی اجراییش نوازیش در نظرم در شما علاقه خیلی خوب که شما قدر آموخته در چی در اینجا بعد شما میگفتید در کنسرواتوار نیستون و یک چیزی همون مکتب خیلی خوبی اجراییش همون رو من احساس کردم من با طریق تلویزیون شما رو بسیار مخلص هستیم اویلوی لیکن من این کار که زنده شما خیلی خوب من می‌ندونم خیلی خوب یعنی که شما با فکرم در هندوستان شما رو من نکردن که من اونجا در چند کنکورس ها اشتراک کردم اگر شما کنکورس رو تماشا می‌کرده باشید ساریگاما یک کنکورس دارن بسیار کنکورس مشهور است و ایندیان آیدل و چون در راوند های اول که رفتم اول نمیفهمیدن که راستیگه مرا هیچ نمیفهمیدن که من تاجیک هستم چون من زبان هندی بسیار خوب گپ می‌زدم از کشمیر بله یا از کشمیر میگفتن یا از ترنچل هم جای شمال است کوهستان است جای کوهستان است که اونجا مردمش نسبتا سفید پوست هستن و فکر می‌کردن که من از اونجا هستم بسیار وقت نمیفهمیدن اونجا بسیار وقت پاسپورت نمیپرسن مثلا نه همه پاسپورت دارد و آیدی کارت میگن هست مخصوص بله برای خارجیان هست ولی نمیپرسیدن از بس که نمیفهمیدن ولی وقتی که من از یک چند اتاپ اول میگذشتم در وقتی که در پیش جوریایی که کسبی میشستند اونها البته پای میبردند وقتی که من میخوندم خیر خواهد نخود یگونجا در تلفظ غلط میشد و نامم که میپرسیدن میگفتم پروین
اونها هم این خیلی نام نام دارن، دارن، پروین پروین دارن، دارن. هم هندو هم مسلمان ها اونجا پروین. نام پروین هست، چون نام قدیمه آریایی است. اونها هم پروین ریت خرد پروین محمدیار. بله خیلی اگر در زبان اونا هم هست که پروین محمدیار هستن، محمدیار میگن. محمدیار. از ما پروین محمدیار این بسیار نباشد میگم. دو دانه کنید بس است. خیلی خوب. یعنی اینم مزه میکردن چون که اوش اگر سبزیجات بسیار باشد خوب میشد. و شما رفتید مثلا تحصیل با کنسرواتوری بسیار نامداری خوب موسیقی هندوستان و نگفتن من که مهمانی ما نازیه هم بودن، نازیه کرامتلان. بعد از شما در اون تحصیل رو در اونجا هم ادامه دادید. بله در شریرام بهار تکلا. بله بله خیلی خوب. خوش تحصیل اونجا. پیش از اون که به شریرام روم ما رو سال اول به لکنو فرستادن. این مرکزی ولایت اوتر پردیش است که این مرکزی فرهنگی قدیمی اون وقتی دوره اسرهای وقتی که مغول ها اونجا رو ثبت کرده بودن، مغول ها از ما مثلا منگیتی ها میگن، اونها مغول ها میگن از تمام مدنیت و زبان و خوراک ما و لباس ما را برده با مدنیت هندوستان آمیزش دادن. حتی موسیقی حاضره اونها هندوستانی، این آمیخته موسیقی فارسی و هندی است. بله همون شهر لکنو شهر نواب ها میگن، شهر زمینداران و بای ها بودن که اساسا مسلمان ها منگیتی ها و دیگر زندگی میکردن و اونجا موسیقی اصلا اجازت نبود، ولی اونجا یک نفر که پادشاهی بود بسیار موسیقی را دوست می‌داشت، در دوره همون کس رشد کرده بود و چون موسیقی کلاسیکی اونجا رشد کرده بود، رقص هم و خواندن و وکل هم مرا اونجا فرستادن، ولی با دو هوایش موافقت نکرد. من یک سال اونجا تحصیل کردم در وارکندی میوزیک اینستیتوت. چون که میگم هواش بسیار گرم است. بسیار گرم است و موافقت نکرد. بسیار مریض شدم، بسیار بیمار شدم. پس از این من جایم رو تبدیل دادم، از اونجا به دهلی اومدم و در دهلی در شریام بهار تکلا کندر تحصیل کردم. اونجا رو خودم انتخاب کردم. بله. چون یک دفعه رفتم من درسی که یک دوستم اونجا میخوند، یک از روسیه بود، یک دختر اونجا تحصیل میکرد. من همراه او رفتم و دیدم که خیلی خوب که در اونها هم بسیار است، بسیار هستند و هواداران بسیار از تمام دنیا هستند. برای بسیاری امکانیت داده میشد که اونجا تحصیل کنند. اون تعلیمگاه بین المللی بودن ها یا که تعلیمگاه نه، اون جمعیتی که برای ما پول میدادن، یعنی از طرف دولت هندوستان، آنها مقصد آنها مدنیت و صنعت خودشان رو در تمام دنیا معرفی کردن، نشان دادن است و آنها به همه دولت ها یعنی استیپندیا میدادن، امکانیت میدادن. خصوصا در دولت ما هم در ازبکستان هم است، در روسیه هم است این مرکزی فرهنگی. و همراه او که رفتم بسیار خوشم آمد. پیاز اندازیم. خوش. بر گوشت نمک نمی اندازیم، بر پیازش نمک می اندازیم چون گوشت سخت می شود میلیان. بیبی من خیلی بله بله. پس این کمتر بالاتر کنم که یک کمک بلند کنید. چون که من اطلاع دارم شما یگانه دانشجویی بودید که در تاریخ همون کنسرواتوریا در از رقص بعد از کورس یکم تحصیل کردنتون کوشش کردید، تلاش کردید، اثبات کردید که من با آوازخوانی شوق بیشتر دارم و استعدادم رو در آنجا بیشتر میتوانم پیشکشی مثلا مردم گردانم و خودم قناعتمند میشم. بله یک کمک بالا میکردید. بله خوش. این قصه دور و دراز است ولی من کوتاه میکنم. خوش. چون من اونجا تحصیل کردم سال اول از رقص ما امتحان سپاریدیم، از تئوریا از نظریه بله پس گرفتیم، چون اونجا نوشتن در کار بود با زبان انگلیسی، همون رقص کتک تو هر یک پاره های آن رو، هر یک ضرب آن رو مثل یک متماتیک برای مشکل است، باید نوشتن. شما با راحت نوشته میتونید؟ من با هندی نه، ما با انگلیسی، ما خارجی بودیم با انگلیسی. من زبان هندی خوانده بودم ولی نوشتن خوب نمیتونم چون 6 ماه فقط کورس خوانده بودم. برای ما دانشجویان خارجی با زبان انگلیسی بود. خلاصه گپ من از تئوری نگذاشتم ولی از پرکتیکی از رقص بهای بلند گرفتم. آفرین، عملیه که خوب شد. به هر حال با ما یعنی استیپندیای ما رو تمدید نکردن چون که ما از تئوری رفتیم، ولی من از حساب خودم از پول خودم اون چیزی که از استیپندیا میمون من وکل میخوندم باز. از وکل بهای بلند گرفتم. از 180 گرفتم، از 100 بال 80 بال گرفته بودم و بعد من خواستم دوام دیدم تحصیل رو و با ICCR با همون تشکیلاتی که با ما استیپندیا داده بودم مراجعت کردن که من گفتم که من از وکل گذاشتم، میخواهم که
بله. در وکال تحصیل کنم دوام بله بیارم. عذرخواهی بله بله اونجا گفتن که این امکانیت ندارد، این ناممکن است، هیچ کس در تاریخ ما خیلی نبود که از رقص نگذرد و باز وکال سپارت. من گفتم چرا همه چیز باری اول می شود، مثلا از من شاید شروع شود. نه گفتن گپ ما گوش نکنید، گپم رو نشنیدن. ولی من یک کم خیرگی کردم، یک روی کردم ملایم کرده گویم بله. و این به فایده خودتون برای که من خواندن میخواستم، چون من از تاجیکستان رفتم اینجا کارم رو گذاشتم، اینجا خانواده رو مونده رفتم و من آموختن میخواستم. و من راست نزد دیرکتور گنرال در آمدم، گرچند اونجا مجلس بود، کاتیبه‌اش هرچند کوشش میکرد مرا منع کند نتوانست. این وظیفه کاتیبه است. من میمونم نمیمونم لیکن البته بله. ولی من در اومدم. اون کس یک زنی بسیار زنی مهربان بودن، پرسیدن که چی گپ است؟ من استودنت خارجی هستم و برای تحصیل اومدم و من کمک نمیکنن. خب اگه من قصه خودم رو نقل کردم دردم رو با کی گویم؟ بله. اون کس گفتن چرا کمک نمیکنن و معاون خودشون رو یک مرد سال خورده بود دعوت کردن، گفتن حتما خانم برید و مسئلهش رو مثلا ببینید که چی پرابلم داره، روی حلش رو یابید، چی مشکلات است. اون کس گفتن چرا پیش دیرکتور گنرال کسی مرا نمیشنود، من تحصیل کردم، خواندن آموختن میخواهم. گفت چرا با شما کمک کنیم؟ برای اینکه من خوب میخوانم. یکمین بار در حیاتم من نمی خاکساری نکردم. گفت که خوب درست است. گفت یک آهنگ میخوانی، اگر صدایت خوشم اومد من کمک میکنم، وعده میدم. اونجا چند نفر باز کارکنان همون تشکیلات شیشته بودن و نگاه میکردن که دختر خارجی گفتی رسول لوبا بله از کجا هستی؟ از تاجیکستان. کنی چی رو میخواند. پس من از فیلم است که نه فیلم هندی از دیوداس اگر دیده باشید، یک آهنگ کلاسیکی تومری است. شما بیشتر من از گوش میکنم برنامه‌هایتان هم میبینم، بیشتر یک با شما با دیلتون همون سوزهای کلاسیکی بیشتر نزدیک‌تر است. بله. چون که در اونجا به فکرم رشد می‌یابد، هم آوازخوانی هم گفتم که مهارتی استعداد رو میتونی سایقال همین است. بله کلاسیکی. بعد شما خوندید سرود. من همون سرود رو زمزمه کردم. زمزمه میکنیم میاریم. خوش شما گذاشتنی از فاکولته رقص به وکال؟ نه ناممکن است. ناممکن است به زبان هندی می شود. ناممکن است. نمیتوانیم چی می شود؟ ऐसे नहीं होगा, कभी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं होगा. همین नहीं हुआ था. वो اونها بسیارتر انگلیسی رو استفاده می‌کنن. It's impossible. من گفتم چرا ناممکنه؟ ممکن است، من میخوام خوندم. بس گفتن زمزمه کو خوندم کردم. مرحمت. برایش مکمک زمزمه. काहे छेड़ मुहे घर वाला गाए, काहे छेड़ मुहे घर वाला गाए, काहे छेड़ मोहे नंद कुलालो ऐसो डेट, नंद कुलालो ऐसो डेट, बरबस मोहि लाजनी है बरबस मोहि लाजनी है, बिंद शाम मनत नाय, बिंद शाम मनत नाय. انا مقدرش رو خوندم. تشکر آفرین. من فکر میکنم که پروین جان شما گوش میکنم میگم که چقدر در نظر اول آسان میتونه، لیکن اینقدر این آموزش و طاقت و صبر رو طلب میکند برای که به این چیزها رسید. من فکر میکنم که شاید مخصوص یک برنامه هنری شما رو یک ترتیب دادن در کار است، تهیه کردن لازم است که شما در اونجا یک لحظه این سرود خوانید، اون سرود خوانید، مثلا همون پهلوهای هنری خودتون رو پورا خود مردم نشنیدن ندیدن. بله. و من چون نزدیک شما با شما گوش میکنم بسیار تاثیر بخش است، بسیار خوب است. و دوامش رو گوش نکردید؟ چونی رو شونیدن؟ شما با مدرسه و با دلی و با کشمیر لکنو شونیدن بسیار خوششون بهترین گفتن.
بسیار صدای خوب داری، ما بهت کمک میکنم. اونجا نفرای شده بودن و قرصک زدن، گفتن یک دختری که از خارجه آمده است، از تاجیکستان و چونین به زبان ما میخواند و صدایتان بسیار خوش آمد، کمک میکنم. و اون کس به من کمک کردن. در حقیقت من در یک مدت کوتاه استیپندیا گرفتم و تحصیل خود را ادامه دادم. من اون روز خودم را خوشبخت‌ترین انسان احساس میکردم، چون با آرزوی دیرینه‌ام رسیدم و اینستیتوت خوب رفتم، در کنسرواتوار خوب استاد خوب داشتم. بسیار چیزا رو به من آموختند، خصوصا زبان استادان شما اگه شاگردانی در مکتبی داشتن، استادان اگه هنرمندانی شناخته بودن همین از یکم یک نفر از سونیدی چوهان یک بسیار یک آوازخوان حاضر جوان است، مشهور است. همین استاد از پیش از استادی من درس گرفته بودن و استادم اون کس پنجابی هستند، سرودهای بسیار خوب میخوانند در فیلم ها. اما آهنگای فقط پنجابی؟ نه، آهنگای هر قسم آهنگ میخوانند، ولی بسیارتر آهنگای ضربی به خودشون خاص دارن پنجابی. بله، پنجابی ها خاص دارن. پنجابی هم آهنگ بسیار خوب است، آهنگایشان خوب است. و شاگردشون بودن و استادم میگفتن که استادی من زن بودن، خانم چرنجیتسانی، بسیار غزل سرای خوب بودن، بسیار غزل ها خوب میسرایدن. اون کس گفتن که شاگردی من است و من توصیه دادم که به بالیوود رود، چون در بالیوود صدایش که بسیار صدای قوی و خوب بود، سراینده های مخصوصا پاپ موزیک میگن استرادی بسیار در کار هستند و استرادی زیاد میخواند. مثلا آهنگ های فیلم های بسیار مشهوری آنها هستند که در بسیارش سونیدی خوانده است. اول شریعه گوشل است و دوم سونیدی چوهان. این اکنون مکتبی که محمد رفیع بودند، کشور کومر بودند و بله لتا منگشکر، یعنی که اینا بود ادامه دهنده آنها هستند، چون آنها الکی بسیاری از آنها دقیقی حیات هستند، ولی خانم لتا منگشکر بسیار پیر شدند. خواهر اون کس هم بسیار آوازخوان خوب هستند، اشب حاصلی. آنها پیر شدند، به جای آنها همین از زمان زندگی جای آنها جوان ها آمدند. شاگرد استادی من بودم. خیلی خوب که از میقدر با یک خوب و با یک خاطره های نیک است با یاد آورده و صحبت کرده میتوانیم. اکنون میتونیم از کشور زیبای دوستان بریم با کشوری بسیار مهمان‌نواز و آفتابی تاجیکستان. خوش، چون که من اطلاع دارم شما یک مدت در انسامبل دریا کار فعالیتتون را شروع کردید. من کار فعالیتی هنری خودم رو در تاجیکستان انسامبل دریا شروع کردم. یک اول همینجا شروع شدم. بله، من تو این وقت چون آوازخوان فعالیت نمی‌کردم. من گفتن آمد که بعد از برنامه تلویزیونی سفینه بود، یک برنامه که شما اشتراک کردید. تلویزیونی سفینه؟ بله. بعد از برنامه ممتاز مرا به انسامبل دریا دعوت کردن به کار. یعنی فعالیتی هنری من از تلویزیون سفینه شروع. سبب در اونجا سببش بله تلویزیون سفینه است. خوش، من در شما ثبت که یک سرودی که بسیار معمول است و مردم از دوستش می‌دارن و در اجرای شما خیلی از نو زنده شد و باز محبوب شد و در انسامبل دریا ثبت کرده بودید؟ بله، من این رو در کمیته رادیو و تلویزیونی نزد حکومت جمهوری چون که بیشتر مطربانشون بله اونجا؟ بله، اونجا تمام انسامبل ها اشتراک کردن. تمام نوازنده های هر چهار انسامبلی که در اونجا هستن فعالیت میکنن اشتراک کردن. بسیار سرود رو هم خوب انتخاب کردید که من از همین سرود رو شما در اجرای شد. اون کس توصیه داده بودن؟ بله، این انتخاب خودی من نیست، پروژه کمیته رادیو و تلویزیون بود. از طرف رهبریت خواستن که همین آهنگ رو تیار کنیم. خوش که باشد اونجا شما همه اون دسته های هنری و مطربان انسامبل هایی که در نزد کمیته تلویزیون فعالیت میکنن اونها رو دعوت کردید و اونها دعوت شده بودند. دعوت شده بودند و در یادم است پیش از سال نو بود، ما تو دیر تو تقریبا ساعت فرهاد جان خیلی کوشش کردن ثبت کردیم. بله، و من اونجا خیلی خوب دوستانم رو دیدم، نورعلی شرمت بودم در اونجا نایمه نواخت اونجا بسیار در سیتارم خیلی خوب اجرایش نواختنی همه نوازنده بهترین کمیته رو دعوت کرده بودن. همون تبل رو خشو بسیار شیرین نواخته است.
خورشید جان این کس گفتماند خورشید هم در هندوستان تحصیل کرده است تبله رو در شریان بردیا کلاکی و فکر در نزد سفارت هم بله اونجا هم مشق میکردم و در هندوستان تحصیل داشتم. این سود بارها چیز از خود طریق تلویزیون سفینه از شبکه تاجیکستان از همه شبکه‌های تاجیکستان پخش شده بودن و امروزها بیشتر تلویزیون شاهنواز تلویزیون موسیقی تاجیکستان پخش میکند. بسیار آهنگ خوب است و در جای شما چون که تکرار شاید میگم خیلی خوب بود. تشکر. یعنی که من به دنبال دیدم. اصلا این موسیقی رو اگر شما یاد داشته باشید سالهای نمیدونم کی بود نصیبم بسیار خردکک بودن آوازخوانی ازبکستانی نصیب عبدالله خوانده بود. ولی اون کس با دیگر سخنها من به دیدار گلم گفتم میخوندم. اونجا سخنهایش دیگر است. ولی وقتی که پیشنهاد شد که این آهنگ رو بازخوانی کنیم و من این با اصلی آهنگ رو که اساساً از عزیز غزنوی است گوش کردم اصلیش رو و همون طرزی که اون کس سراییده بودن سخنش هم نیز از اینترنت پیدا کردم چه قسمی که اون کس خوانده بود همونطور خواندم. من به دیدار گلم نیم من به دنبال دلم است. شعرم از اون کس از خودشون است و موسیقی هم. من به دنبال دلم با چشم گریان آمدم آرزو گم کردم با حالتی زار آمدم. یک برگتش گرفتیم و این رو مایده تر نیزه کنم. بله. برای اینجا کافی است این کم نیست؟ نه بس است به فکرم باشه. خوش پس ما باید آوردیم ترانه رو مایده خیلی خوب میشد هر قسمی که خوش داشته باشد. بیایید همین یک آهنگه که یک دو سه باید همین چیز رو آهنگ رو خونیم. من به دنبال دیدم باشد. من به دنبال دلم با چشم گریان آمدم با چشم گریان آمدم آرزو گم کردم با حالتی زار آمدم با حالتی زار آمدم آرزو گم کردم با حالتی زار آمدم با حالتی زار آمدم. تشکر خوش. انسامبل دریا با چند مدت کار کردید با همروی کدام از آهنگسازان با کدام از استادان کار و فعالیت کردید؟ بله من مدت 6 سال اونجا کار کردم و در انسامبل راستی گپ من بیشتر آهنگ‌های خلقی را اونقدر نمی سراییدم و راستی گپ که کم مشکلات هم داشتم در تلفظ و در دیگه چیز. بسیار به من کمک کردن اونجا استادان استاد شادروان قربان علی عبدالله استاد محرم شریف و از اونها بسیار چیزا آموختم و اونچنین آهنگ‌های آنها رو خواندم. اینچون یک آهنگ از رهبری بدی اون وقت اون کس رهبری بدی انسامبل نورعلی شرمت بودن یک آهنگ بسیار خوب خواندم سراب از اون کس هم روی اونها همکاری کردم. از استاد عبدالله بسیار آهنگ خواندم و من انسامبل دریا بسیار چیزها رو آموختم از این انسامبل خصوصا در سراییدن آهنگ‌های تاجیکانه. بله. یک روزی که اول کار اومده بودم با انسامبل دریا خوش و یادم هست تقریبا یک روز یا 2 روز گذشته بود که استاد شادروان را قربان علی عبدالله مرا نزد پیانین دعوت کردند و گفتند که یک آهنگ است بسیار آهنگ خوب است ولی سخنش از طرف زن گفته شده است و من میخواستم که شما همین آهنگ رو اگر خوش میکرده باشد خوانید و اون کس هم آهنگ رو خواندن به من بسیار پسند آمد. من یک در مدت کوتاه این سرود رو تیار کردم چون که دوست داشتم سرود آهنگ توی زیباتر از زیبا. یعنی خودی قربان علی با متنش پیدا کرد و گفت که به شما پیشکش کرد. آهنگ تیار بود. در اصل اون کس یک چند وقت پیش این رو نوشته بودن ولی از بس که سخنانش از طرف زن بود خودشون نسراییدند و گفتن که من نتونستم با کسی دیم چون میخواستم یک نفری بخواند که مقصد مثل صدای من داشته باشه. و من نزد استاد مرا یاد دادن من زود از خود کردم سرود رو چون بسیار سرود خوشم آمد. سرود وقتی که سرود آوازخوان دوست می‌دارد و از خوشش میآید باز یک هم زود از یاد میکند میخواند و هم از
با یک صمیمیت از صمیم دل میخواند. وقتی خواندم اون کس قبول کردن گفتن تیار است، در مدت یک هفته تیار شد و من اون رو ثبت کرده بودم و گفتن نمونه در طریق تلویزیونی سفینه هم بسیار نشر شده بود. بله بیت یک چند آغاز همین سرود رو پیشکشی بینندگان کنیم تا که آنها با خاطرشان بیاد که درباره کدام سرود ما گفته ایستادیم حرف می رود. تو ای زیباتر از زیبا کجای قراری این دل شیدا کجای تو ای زیباتر از زیبا کجای قراری این دل شیدا کجای. بله سلامت باشید. شما اجرا کردید پیش نظرم البته قربان علی اومد که همون سبک همون است بسیار خوش. و چند مدت فعالیت کاری شما در آنجا و این چنین ما میتوانیم علاقه قریب تیار شد میتوانیم خاموش کنیم. بله ما شما رو معرفی کردیم با انسامبل خدمت نشان داده رقصی لاله پروین محمدیار. من فکر میکنم که بیشتر چون من زود به انسامبل لاله میدرایم و اونجا که جای ابراهیم زاده راهبری میکنن یک محیط سالم ایجادی در اونجا خوبتر بود و شاید همین سبب باشه. بله اون کس ما رو دعوت کردن یک دو سه ماه پیشتر که اونجا اون کس راهبر هستند و اون کس این انسامبل به اووزخان ضرورت دارد اگر خواهش داشته باشید میل داشته باشید بیایید و من قبول کردم. خیلی خوب. در اونجا کارتون رفته است با کدام هنرمندان اووزخانان همکاری میکنید؟ همکاری من همگی شما از روی نقلتون شما در یک جا شیشته نمیتونید، شما فقط در جستجو و مثل دریای کوفرنیهان و ورزابی ما در تلاطم و جستجو هستید. ولی سلامت باشید. من یک تقریبا 2 ماه میشد که در این انسامبل کار میکنم. حالا ما آهنگا هست ولی تیار نکردیم. همراهی نوازنده ما انسامبل تمرین زیاد داشتیم. با قریب یک برنامه با صدای زنده هم داشتیم طریق تلویزیون برآمد کردیم. یک 4 آهنگ خواندیم. یک چند از اون آهنگا بازخوانی بود. البته با آهنگای یک چیز رو باز قید کنم که من آهنگای قدیمی رو زیاد دوست می‌دارم. اون چیزی که استادان ما سر دادن من زیاد بازخوانی میکنن. بسیار اعتراض میکنن که چرا شما بازخوانی میکنید؟ ولی بازخوانی خوبه. بازخوانی از اون سبب میکنم که حاضرم آهنگا خوب هستند ولی خیلی که all this gold میگن انگلیس ها، یعنی چیزی که قدیمی است طلایی است، یعنی قیمت هم ندارد. من آهنگای قدیمی رو دوست میدارم و بسیار بازخوانی میکنم. چون مثلا کدام آهنگ سرود رو شما بازخوانی کردید؟ بسیار آهنگ رو کردم. من آهنگ شربتی وصل بازخوانی کردم که مسلمه باقی و خوانده بودند. معلمای شادروان بسیار یکی از هنرمندان بسیار محبوبی که مردم دوستشان می‌دارن مسلمه باقی رو یادآور شدید که یک سرودش رو بازخوانی کردید. بله شربتی وصل. بید یک 2 مصرع آن رو خواهید چون که من این آهنگ رو بسیار سرود دوستم می‌دارم چون که از خوردی و مادرم هم بسیار گوش می‌کردم. باشد. این آهنگ رو یکی از همکاران ما اکی نورالی دودربیکوف با من تفسیر دادند. گفتند که همین آهنگ در رادیو شنیدیم از طرف مسلمه باقی بخواند. میتونی همین را بخوانی پروینه برای با صدای تو بسیار موافقت میکنم. کدام کار است که من نتوانم میتونم خوش و من خواندم بسیار خوشم اومد و انسامبل یک مدتی کوتاه ما اینو تیار کردیم و در حقیقت خوبم برآمد. پس باید میاریم همون ترانه‌ای که از استاد بسیار زنده‌یاد بسیار آوازخوان محبوب آوازخوان بسیار مردم دوستش می‌داشتن مسلمه باقیه. بله شربتی وصل. بله شربتی از لب لاله تو چشیدن باقی است، مشک از سنبل موی تو شمیدن باقی است. شربتی آه شربتی شربتی از لب لاله تو چشیدن باقی است، مشک از سنبل موی تو شمیدن باقی است، مشک از سنبل موی تو شمیدن باقی است. سلامت باشید. تشکر. سلامت باشید. خوش با فکرم غذای ما قریب تیار شد. این بسیار زود تیار می شود و بعد از تیار شدن در حقیقت ببینید ما در صحبت تمام تصویر و خوراکم تیار شد و نفهمیدیم چقدر فرصت بسیار کم هم
در اینجا بود. بله. در یک میجه زدن. یک گپ دیگر گفتن میتونم وقتی که تیار میشه شما میتونید از روی خواهش باز ماسک علاوه کنید. یعنی که روغنی زرد یا ماسک استفاده کردن میتونید. این کم کم با اوش مانند است ولی اوش نیست، بسیار غذای سبک است. غذای سبک است. من مشروم بوی گریچکا مرجومک میرسد با گوشت با سبزی البته. خوشکی باشد بینندگان عزیز ما، اینک من بسیار غذای ما تیار شد با گریچکا مرجومک، گوشت و اینچنین خورش خیلی خوب که حاضر این روزها بسیار نفع‌آور است، بسیار از او منفعت زیاد است برای تن سالم بودن ما و البته در تن سالم روحی سالم است. خوشکی باشد با همراه ما باشد. بعد از چند ما با همراهی مهمان ما پروین محمدیار این غذا و این خورش را میچشیم. با همراهی ما باشید. اینک بینندگان عزیز بسیار لحظه های خوب که در انتظارش بودیم در دوام صحبت، یعنی که چشیدنی و بها گذاشتنی هنری، نه تنها ما هنری طبیعی، هنری حرفه‌ای، آوازخوانی و رقصشان را ندیدیم، خیلی میبینیم از پروین جان حاضر شدیم. من اکنون بینیم که این کس کدبانوی خوبن، از اکنون فقط بها دادن و چشیدن است. مرحمت خشکی باشد. مرحمت شما گیرید. نترسید زهرا رو می مطمئن باشید هیچ گم نیست. من به حسن میگویم اومدم یک روز پس همین غذا رو تیار کنم و خورم. بسیار خوب است، بسیار راحت است، بسیار ملایم است و بسیار خوردنی، بسیار کنی یک بار نمیفهمی قدر نمکش کم شده. یه امیر گفتم در کوب بود. خیلی برانش. چی بای من نمک گوزده نمک کم. در حقیقت بسیار خوب است. بله. خوش در حقیقت نمکش هم در جای شور نیست و خیلی خوب با مزه. باز میگم میتونید هر روز تیار کنید، بسیار آسان است، وقت شما رو بسیار نمیگیرد. گوشت رو کمتر بریان میکنید، کمی پیاز، سبزی رو از تو تراشک میگذارید و اونجا مرجومک گریچکا رو همراه میکنید با همراه پمیدوری از تراشک گذارونده است. همینقدر آسان است. و این پرهیزی است برای نفرانی که امروز پرهیز دارند، بسیار خوب است. عالی، بهترین. خوب خوش. البته خوریش هم با ما با یک چشم امید نگاه دارد. اینم خوب با مزه. تشکر. و خوریش هم ببینید ما یک چیز برای خودم کش کردم، ما برگ های کرمی خطایی رو در اینجا استفاده بردیم. بله، با جای پیاز. هر نفرانی که هستن، نفرانی که پیاز استعمال کردن میتونن از کرمی خطایی استفاده کنن. این اداره رازان میگم که شما از نام هیئت ایجادی ما که وقت پیدا کردید به برنامه ما اومدید. مرحمت چی گفتنی داشته باشید؟ تشکر. پیش از همه منتداری خودم رو به همه اهل ایجاد به شما استاد میرسانم از اون که دعوت کردید مرا به این برنامه زیبایتون و از چند از زندگی ما پرسان شدید. به شما تشکر است. ما کمتر صحیفه گردانی کردیم. بله، صحیفه گردانی. و امروز تمنیات من و مردم سربلند تاجیکستان همین است که از پیش ما 30 سالگی جشن استقلالیتمان را داریم و از خداوند دعا میکنیم که استقلالیت ما 30 سال نه هزارها سال پاینده بماند. کشور زیبای ما همیشه هم خیلی زیبا باشد، صلح و امنیت باشد و به همه مردم سربلند تاجیکستان، نه تنها تاجیکستان، به تمام مردم دنیا پیش از همه سلامتی رو آرزو میکنم. چون امروز ما میدونیم که یک مریضی است که سراسر دنیا رو فرا گرفته است. دعاگو باشیم که این مریضی زود از بین برود، همه صحت سلامت باشید، با اهل خانواده
عمر دراز، تنی صحت و خاطر جمع را آرزو دارم و هممون در گردی پیشوای معظم ملتمون جمع شده در کشورمون را باز از این هم آباد و زیبا گردانیم. سر بلند و صحتمند باشید. سلامت باشید. بسیار تمنیات خوب و من به این تمنیات همراه میشم. میگم که در حقیقت آرزوی همه ما تن صحتی و خوشبختی و خانوادگی هر یکی شما با برنامه‌های ما باشید. تا برنامه‌های دیگر عزیزان دل سلامت باشید.